खामोशी एक अजीम नेमत है। वासफ अली वासफ साहब फरमाते ने और खामोशी रूह का वाह वाह। अगर साढ़े खामोश रहने की वजह तो किसी की दिल आजारी होने तो बच गया कोई बंदे नूं इरीटेशन ते एक हैजिटेशन होंदी और बोरिंग हाँ ते लोकां नूं बड़ा बोरिंग फील होंदा है कि यार ਭੁੱਟਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਹੈ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਇੱਕ ਫਰਮਾਨ ਪੜ੍ਹਿਆ मौला अली अलैहिस्सलाम का। सरकार फरमाया कि इंसान की अक्ल जब पुख्ता हो जाती है तो वो खामोश हो जाता है। की समझते हो इंसान की खामोशी उन्होंने कितना को फायदा देती है या इंसान का बोलना उन्होंने कितना को नुकसान देता है। हाँ बहुत शुक्रिया चांद साहब। देखो खामोशी जी है ना खामोशी एक अजीम नेमत है अल्लाह ताला और खामोशी इबादत भी जड़ा जिस तरह की एक छोटी जी हदीस मुबारक है तो गल बहुत बड़ी जिन्नी छोटी उन्नी हिकमत छुपी है कि जो चुप रहा वो नजात पा गई। तो उसका मतलब ये वे कि जिस तरह तुम कह रहे हो कि पुख्तगी इंसान जो ਉਹਦੀ अकल ਉਹਦਾ शऊर ਉਹਦਾ इलम ਉਹਦਾ फहम ਉਹਦੀ हिकमत दलाई जो ਉਹਦੀ पूरी होंगी है ना तो खामोश रहना पसंद कर क्योंकि शेख सादी रहमतुल्लाह अलैहि भी फरमान है कहते हैं मैं जब भी पछताया अपने बोलने पे पछताया मैं चुप रहने पे कभी नहीं पछताया। मतलब कि जेड़ा बंदा कई दफ़ा असी फील करांगे कि असी बाद चो गिल्टी फील करांगे बाद चो बहुत ज़्यादा महसूस करांगे कि यार ये जोड़े मामलात खराब होए ने ये मेरे सिर्फ बोलन की वजह तो होए। अगर मैं खामोश रहिंदा तो मेरा ख्याल है कि बड़े मामलात बेहतर रहेंदे, बड़ा कोई बिजनेस किसी का बेहतर रहिंदा, बड़े किसी के रिश्ते दे विच प्रॉब्लम ना आती और मेरे बोलन तो क्योंकि ये रियलाइज़ करांदा इंसान खुद और एक खामोशी जिहड़ी है ना वो उन्होंने फील करांदी है। वासफ साहब का फिक्र है वो कहते हैं खामोशी खुद एक राज है और हर साहिब इसरार खामोश रहना पसंद फरमाते। दूसरा फिक्र उन्होंने इस मेरी नज़र इस तो भी खूबसूरत है। वासफ अली वासफ साहब फरमाते हैं खामोशी को बोलने पर इसलिए फोकियत हासिल है कि बोलना जिस्म का अमल है और खामोशी रूह का अमल। वाह वाह। तो मैं समझना वा कि जिहड़ा बंदा खामोश रहना पसंद करता है वो मैं समझना इस वास्ते भी खामोश रहना पसंद करता है कि यार मेरी ज़ात तो मेरे जिस्म तो मेरी रूह तो किसी की कोई दिलजारी तो नहीं हो रही, मेरे बोलन के नाल किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही, मेरे बोलन के नाल किसी को कोई तकलीफ तो अजियत नहीं हो रही। तो फिर वो समझता है क्योंकि शऊर रखने वाले बंदे ही समझते हैं कि खामोशी कितनी को वड्डी नेमत। अच्छा एक अदादो शुमार भी ने आम जिवें तुसीं अगे रिश्तियां की गल की है ना कि रिश्तियां च भी बिजनेस च भी होर भी मामलात दे विच मुआशी मामलात च भी खामोशी इंसान को कितना फ़ायदा दे सकती। एक अदादो शुमार ने साढ़े नहीं पूरी आल वर्ल्ड दे ने कि 90% औरतों जिहड़ी डिवोर्स हुई है तलाक हुई है उन्हां दी जुबान की वजह। जी जी बिल्कुल। साड़ियाँ तुहाडे सामने मावां सन उन्हें अपनी जिंदगी के 60 70 100 साल एक फैमिलियां च मतलब पूरी जॉइंट फैमिलियां च जिंदगियां गुजारियां लेकिन खामोशी दे नाल। असल उन्होंने ना शुरू तो ना सादियाँ जिंदगियां गुजारियां हैं तो वो ना ज़्यादा सब्रो तहम्मल बर्दाश्त नूं ना प्रमोट करते हैं, एक दूसरे की गल नूं सुनते हैं, समझते हैं, बर्दाश्त करते हैं, खामोश हो जाते हैं, टाइम गुजार लेंगे हैं। ਹੁਣ ਅਸਲੇ ਜੋ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਆ ਗਈ ਨਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ ਨਾ ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਮਾਮਲਾਤ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਘਟ ਗਈ। ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਹਸਬੈਂਡ ਦੀ ਗੱਲ ਲਗਾ ਲਓ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੂਸਰੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਉਹਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ हिकमत वास्ते नहीं सुनते कि यार ये गल अगर वक्ती बर्दाश्त कर लिया जाएगा तो तुसी अगर बैक साइड से कभी खामोशी के नाल बाद चो बैठ के सोचते हो ना तो तुम समझते हो कि यार एडा वड्डा जिहड़ा मसला बनया ईवन तलाक तक अगर गल पहुँच गई तो वो पिछे गल देखी जाएगी कि गल है ही कौन सी।
ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹਨੂੰ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਈਗੋ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਬੋਲਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਖਾਮੋਸ਼ ਰਹਿਣਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵਕਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਗਰ ਟਾਈਮ ਸਪੈਂਡ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕਿੱਡਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰੁਸਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਡੇ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਅਜ਼ਦਵਾਜੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰਿਸ਼ਤਾ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਖਾਮੋਸ਼ ਰਹਿਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅਗਰ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ। ਸਾਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਖਾਮੋਸ਼ ਰਹਿਣਾ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣਾ ਪੈਣਾ। ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਹੀ ਸਿੱਖਣੀ ਪਏਗੀ। ਬੋਲਣਾ ਤੇ ਹਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਹੈ ਨਾ ਛੋਟਾ, ਤੇ ਉਹ 1.5-2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਬੋਲਣਾ ਸਿੱਖ ਹੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਹੜਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੋਲਣਾ ਹੈ, ਬੋਲਣਾ ਵੀ ਹੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੋਲਣਾ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮਰ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਮਰ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਅਲਫਾਜ਼ ਦਾ ਚੁਣਾਵ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਖਾਮੋਸ਼ ਰਹਿਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਦਿਲ ਆਜ਼ਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਪਹੁੰਚਣੀ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੋਏ ਹਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ, ਸਾਡੇ ਬੋਲਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਾਮਲਾ ਖਰਾਬ ਹੀ ਹੋਣੇ ਹਨ, ਬਿਹਤਰ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਹੋਣੇ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖਾਮੋਸ਼ ਰਹਿਣਾ ਸਿੱਖ ਲਈਏ। ਜੀ ਮੌਲਾ ਅਲੀ अलैहि सलाम ने फरमाया कि सीखता वही है जो खामोश रहता। ਹਾਂ, ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਚੁਰਿਟੀ ਸਮਝ ਲਓ ਪੂਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਸ਼ਊਰ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਖਾਮੋਸ਼ ਰਹਿਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਇਲਮ ਇੱਕ ਕੰਪਲੀਟ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੋਣਾ ਸਿੱਖਦੇ। बिल्कुल ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਬੋਲਣ ਵਾਸਤੇ ਹੀ, ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫਾਂ ਤੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਅਲਫਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਚੁਣਾਵ ਕਰਨੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਖਾਮੋਸ਼ ਰਹਿਣ ਨਾਲ, ਸਾਡੇ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਈਵਨ ਕਿ ਭਾਜੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੀ, ਮੈਂ ਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਭਲਾ ਹੁੰਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣਾ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਕਰਦਾ। ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਦੇ ਵੇਖੋ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡਾ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਤਨਹਾਈ 'ਚ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਦਿਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਬੀ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ਦੀ ਸੁਹਬਤ 'ਚ ਉਹ ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ। ਵਾਹ, ਅਸਲ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਇਲਮ ਨਹੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ ਨਾ, ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਰੀਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਇੱਕ ਹੈਜ਼ੀਟੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਬੋਰਿੰਗ। ਹਾਂ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਬੋਰਿੰਗ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਸਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਮੇਰੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਹਾਂਜੀ ਯਾਰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਬੋਲਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਖਾਮੋਸ਼ ਰਹਿਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਸਿੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਪੂਰੀ ਉਮਰ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਉਹਦੀ ਤੌਫੀਕ ਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਲਾਂ ਦੁਬਾਰਾ। ਔਰ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਸਾਨ ਬੋਲਣਾ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰੇ तो सीख लेगा एक दिन। और तो मुआशरे के बहुत सारे मामला मैं समझना वा 90% मामला इंसान की मुआशरे च खामोशी की वजह तो खत्म हो सकते।